స్టార్ 9 న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. శ్రీ సిటీ కోబెల్కో ఇండియా 15వ వార్షికోత్సవంలో శ్రీకారం. అన్నపూర్ణదేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి. పొదలకూరులో ఫ్రెండ్స్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభం. రాష్ట్రంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరిస్థితిపై పలువురు ఎమ్మెల్యేలు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చిన మంత్రి నారాయణ. మచ్చలేని నాయకుడు, అందుకే సింగిల్ విండో చైర్మన్ పదవి వరించిందని పార్టీ విజేతలను అధిష్టానం గుర్తిస్తుంది. టీడీపీ పార్టీ కోఆర్డినేటర్ శంకర్ రెడ్డి. సత్యవేడులో టీడీపీ పార్టీ పటిష్టంగా ఉంది. పార్టీలో ఏ గ్రూపులు లేవు, అందరూ కలిసికట్టుగా ఉన్నాం. మండల లక్ష్య ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి. జపాన్కు చెందిన కొబాల్కో గ్రూప్ అనుబంధ సంస్థలు కోబో స్టీల్ 120వ వార్షికోత్సవం మరియు కొబెల్కో కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కేసీఈ శ్రీ సిటీ ప్లాంట్ 15వ వార్షికోత్సవాన్ని గురువారం తమ శ్రీ సిటీ పరిశ్రమ ఆవరణలో వేడుకగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చెన్నైలోని జపాన్ కాన్సుల్ జనరల్ మునియో తకషికి, కాన్సుల్ నవోకో యుసావా, శ్రీ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రవీంద్ర సన్నారెడ్డి, కోబెల్కో ఆగ్నేయ ఏషియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కసమోరి, కేసీఈఐ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు సీఈఓ హయామా ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని కేసీఈఐ ఆర్టీ ఫౌండేషన్ తో కలిసి పెద్ద ఎత్తున చెట్ల పెంపకం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా శ్రీ సిటీ మరియు పులికాట్ సరస్సు పరిసరాల్లో 10,000 తాటి మొక్కలు నాటడం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. In collaboration with ARDE, Kobelco Construction Equipment India and Kobe Steel hosting a tree planting event with the aim of preserving great nature of Lake Pika. This initiative is a part of our environmental conservation efforts, and we are proud to hold it on the occasion of upcoming World Rivers Day. We are truly honored to carry out this socially meaningful activity to conserve environment of Tikap Lake here in Andhra Pradesh, India, together with our valued partner ARB. అందరికీ స్ఫూర్తియాలి అనే వనకం మరొక. It gives me great pleasure to join you today in celebrating the 50th anniversary of Kobelco installation in India. This milestone is a testament to Kobelco dedication, hard work, and the strong partnership with the people of India. To mark this occasion, Kobelco is planting Palomilla tree in the Prakat region. As we know, Prakat Lagoon is the second largest water body in India, home to thousands of migratory birds, including the flamingo and geese. Srishti has emerged as a symbol of modern industry growth and international cooperation. Much credit goes to its founder and managing director, Dr. Sanareddy. His vision and leadership have made Srishti a hub for global company and a source of pride for this region. I wish the company continued growth, and I commend this initiative which strengthens the bond between India, Japan, and nature. Thank you very much. Arigatou gozaimashita. It's indeed a great moment. I was just trying to count the number of functions I attended in Kobelco. This is the 13th function, 13th official function I'm attending in Kobelco. 5, 6 inaugurations. There is expansions, groundbreaking inaugurations, those things, and then the last ceremony was 20,000 mission. Today, before that was 10,000 mission, and today 10,000 Almera trees. So
I'm very happy to be back in Kobelco campus. Now I'm happy that Kobelco and Bharti Foundation together trying to revive this. I also take this opportunity to tell other donors in this area, Bharti Foundation. Today we can give roughly 10,000 species. Thank you very much. And it's very close to my heart this plantation and other things. That's why I'm so happy to see. సత్యవేడులో శ్రీ బాలనాగమ్మ ఆలయం ఆవరణలో వెలసి ఉన్న శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి దేవి దేవాలయంలో గురువారం నాడు అన్నపూర్ణాదేవి శాకాంబరి అలంకారం రూపంలో భక్తులకు శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి దర్శనమిచ్చారు. శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో దసరా మహోత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక హోమాలు, అభిషేకాలు, పూజలు, కుంకుమార్చనలు ప్రధాన అర్చకులు వేణుస్వామి రామూర్తి స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో ఉభయదారులు దోర్నాదుల శాంతకుమార్ సతీమణి శైలజ దంపతులు హోమాలు, పూజలు, అర్చన కార్యక్రమాలు వారి చేతుల మీదుగా పూజలు చేపించారు. అనంతరం వచ్చిన భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు. 10 రోజుల పాటు జరిగే దసరా మహోత్సవాలకు ఆర్యవైశ్య కుటుంబ సభ్యులు, సత్యవేడు పట్టణంలోని ప్రజలు, అమ్మవారి భక్తులు విచ్చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకొని వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు పొందాలని ఆశిస్తున్నట్లు ఆర్యవైశ్య సంఘం వారు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నూనె రమేష్, గ్రంథి గోపి, దోనాల శ్రీకాంత్, ఎల్చుడి మధు, రాజమడుగు బాలాజీ, కేసీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఏల్చుడు రాజా మహిళలు పాల్గొన్నారు. జై వాసవి, జై వాసవి. సత్యవేడు ఆర్యవైశ్య సంఘం తరపున 2018లో మన కన్యకా పరమేశ్వరి దేవస్థానం ఆలయం నిర్మింపబడింది. ఆ సంవత్సరం నుండి ప్రతి సంవత్సరం నవరాత్రులు జరిపిస్తూ ఉన్నాము. ఆ విధంగా ఈ సంవత్సరం మన నవరాత్రిలో సందర్భంగా ఈరోజు 3వ రోజు అమ్మవారు శాకాంబరి కూరగాయల అలంకారంలో దర్శనమిస్తున్నారు. అవి ఉభయదారులు దోర్నాదుల శ్రీకాంత్ వాళ్ళు ఈరోజు ఈరోజు పూజా కార్యక్రమం జరిపించినారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇదే విధంగా మనం నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరిపించేటట్లుగా సంఘం వారు తీర్మానించిన సందర్భంగా రేపు లలితాంబిక లలిత త్రిపుర సుందరి అమ్మవారు అలంకారంలో రేపు దర్శనం ఇవ్వబోతున్నారు. కాబట్టి ఆర్యవైశ్య సంఘ సభ్యులు, కుటుంబ సభ్యులు మరియు సత్యవేడు పుర ప్రజలందరూ కూడా గుడికి 6 గంటల పైన విచ్చేసి శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు పొంది తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా సత్యవేడు ఆర్యవైశ్య సంఘం తరఫున అందరూ కోరుకుంటున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ 9 రోజులు తప్పకుండా గుడికి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకొని వారి యొక్క కోరికలు తీర్చుకొని అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలు పొంది తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోవాల్సిందిగా సత్యవేడు ఆర్యవైశ్య సంఘం తరఫున అందరికీ పుర ప్రజలకు అందరికీ విజ్ఞప్తి. పొదలకూరు పట్టణంలోని నెల్లూరు రోడ్డులో ఉన్న స్టేడియంలో ఫ్రెండ్స్ క్రికెట్ వారి ఆధ్వర్యంలో మండల స్థాయి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ శుక్రవారం అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా మొదటి బహుమతి ప్రదాత స్వర్ణ గార్డెన్స్ వారు, ద్వితీయ బహుమతి ప్రదాత లేట్ వేడిచెర్ల లీలావతి కుమారులు వేడిచెర్ల మురళి కుమార్ చందు పాల్గొన్నారు. అనంతరం క్రీడాకారులను పరిచయం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు క్రీడాకారులకు పలు సూచనలు తెలియజేశారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్రీడా స్ఫూర్తితో ఆడాలని, ఆటలో గెలుపు ఓటములు సహజమని, ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా క్రీడా స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్లాలని సూచించారు. దసరా సెలవులకి ఇలాంటి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆర్గనైజర్ మున్నవరపు మనోహర్, తేజ, శ్రేణులను అభినందించారు. ఆర్గనైజర్ మనోహర్ మాట్లాడారు.
అతిథులకు, క్రీడాకారులకు, క్రీడామూలకు, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికి కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ టోర్నమెంటు వీళ్ళు ఎంతో ఉత్సాహంగా నిర్వహిస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే ప్రైజ్ మనీ మమ్మల్ని కోరగా మేము మా తల్లిగారు వెడిచెల లీలావతి గారి పేరు మీద ఇవ్వడానికి అంగీకరించాము. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చాము. ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా మా తల్లిగారి పేరు మీద మేము ప్రైజ్ మనీ ఇవ్వడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటామని తెలియజేస్తూ, ఇక్కడికి వచ్చిన క్రీడాకారులందరూ కూడా క్రీడాస్ఫూర్తితో అందరూ మంచి ఆటను ప్రదర్శించి ఎటువంటి వివాదాలు లేకుండా ఈ టోర్నమెంట్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. థ్యాంక్ యూ. క్రీడాకారులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు ఆనవాయితీగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇది ఆనవాయితీగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ పొదలకూరుకి ఒక మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాము. మీరు క్రీడాకారులు కూడా కొంచెం క్రీడాస్ఫూర్తితో ఆడి ఎటువంటి వివాదాలు తావివ్వకుండా మంచిగా ఈ టోర్నమెంట్కి మంచి పేరు తీసుకొస్తారని కోరుకుంటున్నాము. అదే ఈ ప్రైజ్ మనీ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి స్వర్ణ గార్డెన్స్ అధినేత వాళ్ళకి కూడా మా కుటుంబం తరఫున కూడా ప్లస్ ఈ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి టోర్నమెంట్ నిర్వాహకులకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరిస్థితిపై పలువురు ఎమ్మెల్యేలు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చిన మంత్రి నారాయణ మంత్రి కామెంట్స్. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చే జూన్ నెలాఖరులోపు 2,61,640 టిడ్కో ఇళ్లను పూర్తి చేసేలా ముందుకెళ్తున్నామని, ఎక్కడైనా పూర్తయిన ఇళ్లను ప్రతి శనివారం లబ్ధిదారులకు అప్పగించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్లకు ఆదేశాలు ఇచ్చామని తెలిపారు. మొత్తం ఇళ్ల నిర్మాణంతో పాటు మౌలిక వసతులకు కాంట్రాక్టర్ల పెండింగ్ బకాయిలు కలిపి 7,280 కోట్లు అవసరమని, ఈ నిధులను హడ్కో ద్వారా వివిధ బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు సేకరిస్తున్నామని, 2014-19లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 7,01,481 టిడ్కో ఇళ్లను ఏపీకి కేటాయించిందని తెలిపారు. వీటిలో 5 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి పాలనా అనుమతులు తీసుకుని టెండర్లు పిలిచామని తెలిపారు. అయితే అధ్యక్ష, ఈ ప్రాజెక్టులో మెయిన్గా మనం మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ మెర్జెడ్ గ్రామాల అధ్యక్ష దాదాపుగా 10 గ్రామాలు గుంటూరు మహానగరంలో కలిపివేయడం 2012లో జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత వాటిని గురించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. అయితే 2014-18 మధ్యన మన ముఖ్యమంత్రి, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి, నేటి ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మరి అదేవిధంగా ఆనాటి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రులు, ఈనాడు కూడా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు నారాయణ గారే ఆ రోజు ఆ గ్రామాలకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అమృత్ 1లో ఫేజ్ 1 కింద 22 కోట్ల రూపాయలు, ఫేజ్ 2 కింద 33 కోట్ల రూపాయలు వెరసి 55 కోట్ల రూపాయలతో ఈ స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష 2018 నాటికి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు కూడా కంప్లీట్ చేశాం. విత్ ఇన్ ఇయర్లో శాంక్షన్ అయిన 2017లో శాంక్షన్ చేస్తే 2018 నాటికి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కూడా తయారైంది. పైప్ లైన్లు కూడా వేశాం. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వం దీన్ని పూర్తిగా గాలికి వదిలేయడంతో ఆ మంచినీళ్లు 15 రోజులకు ఒక్కమారు కూడా రానటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అధ్యక్ష. మళ్ళా అదృష్టం కొద్దీ మళ్ళా మనము రావడం, మళ్ళా మా గౌరవ మంత్రి గారు 3-4 సార్లు అక్కడికి వచ్చి
ఆ స్కీమ్ని పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఆ స్కీమ్ని కంప్లీట్ చేయడానికి సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ని కోరారు అధ్యక్ష. అయితే అతని నిర్లక్ష్యం వల్ల అమృత్ 1 2024 డిసెంబర్ 31 నాటికి ఎక్స్టెన్షన్ చేసినప్పటికి కూడా అతని నిర్లక్ష్యం వల్ల ఆ స్కీమ్ని మనం పూర్తి చేయలేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు రాష్ట్ర బడ్జెట్ మీద భారం పడుతుంది అధ్యక్ష. అయినా మా గౌరవ మంత్రి గారు అక్కడున్న పరిస్థితుల దృష్టిలో మరి మున్సిపల్ సంబంధించినటువంటి డబ్బులతో ఈ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయమన్నందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష ఇక్కడ ఆ 10% వర్కులు కంప్లీట్ అయితే అధ్యక్ష దీనికి 1 కోటి రూపాయలు 2 కోట్లు అవసరం అవుతాయి. అక్కడ కార్పొరేషన్ నుంచి నిధులు వెచ్చించి ఈ పనులు పూర్తి చేస్తాం. 16/7/28 నోటీస్ ఇచ్చాం. రెస్పాన్స్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయకూడదని. దాన్ని యాక్చువల్గా ఆ యొక్క సభ్యులు అడిగినట్టుగా దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసాం అధ్యక్ష. క్యాన్సిల్ చేసి జీవో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు గుంటూరు కార్పొరేషన్కి వాళ్ళ ఫండ్స్తో చేస్తా ఉన్నారు, జనరల్ ఫండ్స్తో. దాన్ని అలౌ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మరొకటి అధ్యక్ష, ఇప్పుడు ఏదైతే ఆంజనేయులు గారు ఈ మెర్జ్డ్ విలేజ్ దానికి చెప్పారో, ఈ మెర్జ్డ్ విలేజ్కి ఈరోజు అమృత్ 2.0లో 331.1 కోటి గుంటూరు పెట్టాం అధ్యక్ష, గుంటూరు కార్పొరేషన్కి. అదేవిధంగా యుఐడిఎఫ్లో 212.96 కోట్లు పెట్టాం అధ్యక్ష. యుఐడిఎఫ్ అయితే రేపు మండే టెండర్ వస్తుంది అధ్యక్ష. అమృత్ 2.0 3వ తేదీ క్యాబినెట్ ఉంది, క్యాబినెట్లో అప్రూవ్ కానీ ఇమీడియట్గా టెండర్లు పిలుస్తాం అధ్యక్ష. ఈ మెర్జ్డ్ విలేజ్కి ఏదైతే చెప్పారో 53 MLD ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ యాక్చువల్గా యుఐడిఎఫ్లో ప్రతిపాదించిన అధ్యక్ష. ఈ యొక్క టెండర్లు కాగానే ఈ యొక్క అమృత్ 2 కూడా టేకప్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు ఈ మెర్జ్డ్ విలేజ్కి వారు ఏదైతే కోరుకున్నారో అన్నిటికీ వాటర్ సప్లై ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఓకే, తర్వాతకు వచ్చున్నాం 1046 మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధ్యక్ష. మొదటి ప్రశ్నకి అవునండి, రెండవ ప్రశ్నకి సమాధానం అధ్యక్ష. తణుకు గ్రిడ్కి 38 కోట్లు యాక్చువల్గా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఇన్ఫ్రాకి 80.11 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ వర్క్స్ డిసెంబర్ 2027కి పూర్తయ్యేటట్టుగా ప్లాన్ చేసాం అధ్యక్ష. ఇది అమృత్ 2లో అధ్యక్ష. ఇది కూడా రేపు 3వ తేదీ క్యాబినెట్లో పెడుతున్నాం. అప్రూవ్ కాగానే టెండర్స్ పిలిచి 2027కి పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. రాధాకృష్ణ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈరోజు మంత్రివర్యులకు అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తణుకు పట్టణంలో దీర్ఘకాలికంగా తాగునీటి సమస్య, ముఖ్యంగా సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ లేనందువలన చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. దాని స్థానంలో ఈరోజు 118 కోట్లతో గోదావరి వాటర్ గ్రిడ్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఇంటికి కూడా మంచినీరు అందించే విధంగా అమృత్ 2లో 118 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. అయితే దీనికి సంబంధించి ముఖ్యంగా 2027కి కంప్లీట్ చేసే విధంగా ప్రణాళిక చేశామని చెప్పారు మంత్రి గారు. దీనికి సంబంధించి టెండర్లు ఎప్పటిలోగా పూర్తి అవుతాయి? ఎందుకంటే సార్, టెండర్ ప్రాసెస్ నుంచి వర్క్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసే వరకు కూడా ఎన్ని నెలలు పడుతుంది అనేది మనందరం కూడా చూడాలి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈ గోదావరి గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు తణుకు ఎలోన్ ఒక ఏజెన్సీకి ఇస్తున్నారా సార్, లేకపోతే ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఏజెన్సీకి ఇస్తున్నారా? వాళ్ళందరూ వర్క్స్ ఏ విధంగా టేకప్ చేస్తారు? ప్యారలల్గా చేస్తారా, లేకపోతే 1 by 1 చేస్తారా? ఏ విధంగా దీనికి ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం 2027కి కంప్లీట్ చేస్తారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈరోజు దీనికి సంబంధించి ప్రాజెక్టులో మున్సిపాలిటీ మీద ఏదైనా భారం పడుతుందా? మున్సిపాలిటీ దేనికైనా చెల్లించాల్సింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమృత్ 2లో ఇచ్చిన షేరు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఇస్తుంది అధ్యక్ష? అలాగే దీనికి మన తణుకు మున్సిపాలిటీ నుంచి ఏదైనా చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా? అదేవిధంగా ఈరోజు ఉన్నటువంటి మన కెపాసిటీ ఎంత తాగునీరు మనం తణుకు పట్టణంలో ఇస్తున్నాం అనేది మనం 77 లీటర్లు ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష ఒక పర్సన్కి. అలాగే అదేవిధంగా రాబోయే 135 ఎల్పిసిడీలు డిమాండ్ ఉంది అధ్యక్ష. ఆ విధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్లాన్ చేయడం జరిగిందా లేదా అనేది. అలాగే ముఖ్యంగా ఓల్డ్ పైప్ లైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష, హై డెన్సిటీ పాపులేషన్ ఉన్నది, చిన్న స్ట్రీట్లు ఉన్నాయి. ఈరోజు 30 yearsకి పాపులేషన్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని ఎస్టిమేషన్ చేసి తయారు చేస్తారు అధ్యక్ష. ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం 77 ఎల్పిడి ఇస్తున్నాం.
జనరల్ స్టాండర్డ్ ఏంటంటే 135. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు అమృతులు అన్ని దగ్గర 135ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. రేపు 3వ తేదీ క్యాబినెట్లో అప్రూవ్ అయితే ఇమీడియట్గా టెండర్లు పిలిచి 2027 పూర్తి చేస్తాం. సత్యవేడు మండల పరిధిలోని వియోర్ కండ్రిక గ్రామానికి చెందిన మోహన్ ముదిరాజు టీడీపీ పార్టీకి విధేయుడుగా కష్టకాలంలో సైతం పార్టీ వెంట ఉండి తన విశ్వాసాన్ని సేవలను గుర్తించిన టీడీపీ పార్టీ అధిష్టానం సింగిల్ విండో చైర్మన్ పదవి ఇచ్చిందని దానిని సద్వినియోగం చేసుకుని రైతులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చూడాల్సిన బాధ్యత, అలాగే ప్రభుత్వ రైతు రుణాలు అర్హులైన ప్రతి రైతులకు అందే విధంగా చూడాలంటూ టీడీపీ పార్టీ కోఆర్డినేటర్ శంకర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం నాడు వేరిశెట్టి కళ్యాణ మండపంలో సింగిల్ విండో చైర్మన్ పదవి ప్రమాణ స్వీకారానికి టీడీపీ పార్టీ కోఆర్డినేటర్గా విచ్చేశారు. చైర్మన్గా మోహన్ ముదిరాజ్, సింగిల్ విండో డైరెక్టర్ చక్రపాణి రెడ్డి ఇరువురిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. సో ఇది చాలా ఆనందంగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇలాగే వర్గ విభేదాలు ఈ యొక్క పార్టీ పదవులు ఖచ్చితంగా నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు సపోజ్ నామినేటెడ్ పదవులు వచ్చాయి, పార్టీ పదవులు ఉంటాయి, టెంపుల్లో ఉంటాయి. ఏదైనా మిస్ అయినా కూడా నేను పార్టీ తరఫున కొట్లాడి మన సొంత కాన్స్టిట్యూన్సీలో మన కాన్స్టిట్యూన్సీకి మన మండలానికి అన్ని వచ్చేటట్టు నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. ఎవరు కూడా అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. కార్యకర్తలు నిగ్రహంతో ఉండండి. ఏ ఒక సమస్య వచ్చినారండి. అలాగే మన ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలు మన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కూడా పార్టీ అధ్యక్షుల ద్వారా ఆయన కూడా ఏది వచ్చినా నాకు తీసుకొస్తున్నారు. ఆయనకి ఇస్తే మేమే పంపించి అక్కడి నుంచి చెక్కులు తీసుకొచ్చి మీకు అందజేస్తాం. మీరు ఎటువంటి అర్థాలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. నిన్న కూడా మన మండలంలో ఒక అబ్బాయి మన సొంత ఊళ్ళో ఏదో చిన్న సమస్య వచ్చింది చెప్పారు. మన ప్రైవేట్ నేను లోకేష్ కూడా మాట్లాడాను, మా అమరనాథ్ చెప్పారు, షార్ట్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో దయవుంచి మన కార్యకర్తలు కొద్దిగా మంది పార్టీ కొద్దిగా క్రమశిక్షణ పార్టీ అందరూ కలిసికట్టుగా ఉంటే మనం ఏదైనా చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యొక్క చిన్న చిన్న తగాదు వాళ్ళకి ఈ యొక్క పదవులకి నేను ఇది గౌరవిస్తున్నాను. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన ప్రేమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నేను ముగిస్తున్నాను. సత్యవేడులో టీడీపీ పార్టీ పటిష్టంగా ఉంది. పార్టీలో ఏ గ్రూపులు లేవు, అందరూ కలిసికట్టుగా ఉన్నాం. మండల లక్ష్య ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి. సత్యవేడు మండలంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో నాయకులు, కార్యకర్తలు ఎలాంటి విభేదాలు గాని తగాదాలు లేవంటూనే ఏవో చిన్నపాటి మనస్పర్ధలు ఉన్నాయి. అవి తప్ప తీవ్రమైన విభేదాలు పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు లేవంటూనే అవన్నీ పక్కన పెట్టి అందరం కలిసిమెలిసి పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసేందుకు ఐక్యంగా ఉన్నామని సత్యవేడు మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం నాడు బేరిశెట్టి కళ్యాణ మండపంలో సింగిల్ విండో చైర్మన్ పదవి ప్రమాణ స్వీకారానికి విచ్చేసిన ఆయన మాట్లాడుతూ తెలియజేసిన పార్టీలో ఇంకా నామినేటెడ్ పదవులు పార్టీకి అంకిత భావంతో పనిచేసిన వారిని, విధేయతగా ఉన్న వారిని గుర్తించి వారికి పదవులు వచ్చే విధంగా తగు న్యాయం చేయాలంటూ పార్టీ కోఆర్డినేటర్ శంకర్ రెడ్డిని మండల అధ్యక్షుడు కోరారు. ఆయన చెప్పినాము. సంక్రాంతి దాన్ని ఆమోదించి మోహన్ రెడ్డి గారికి అయితే అదే మన చక్రపాణి రెడ్డి సీనియర్ నాయకులు, అదే మన బీజేపీ రాజు సుబ్రహ్మణ్య రాజు గారికి డైరెక్టర్గా కేటాయించడం జరిగింది. వచ్చినటువంటి మోహన్ గారికి ఈ యొక్క మోహన్ ప్రమాణోత్సవానికి మన ఇన్ఛార్జి శంకర్ రెడ్డి గారు ఈ సభకి అధ్యక్షుడిగా వచ్చినందుకు ఆయన కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, నెక్స్ట్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ మన ప్రవీణ్ గారికి, భాషా గారికి, మరి సీనియర్ నేత సుందరరామరెడ్డి గారికి, ఇక్కడ అన్ని మండలాల నుంచి వచ్చినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ అన్ని పదవులు ఉన్నటువంటి వారికి మరియు
ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మన యొక్క కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చేసుకుంటున్నాం. మోహన్ ఎంపీ ద్వారా నిరూపింపైందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను గర్వంగా తెలియజేస్తాను. అలాగే మోహన్ గారికి సింగిల్ ఛానల్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న సందర్భంగా నా అభినందనలు. నా విన్నపం ఏంటంటే మోహన్ గారు కానీ అలాగే డైరెక్టర్ చక్రపాణి కానీ వీళ్ళంతా కూడా రైతులకి, ముఖ్యంగా రైతు ధన్యవాదాలు మన దేశానికి కానీ మన రాష్ట్రానికి కానీ వెనుముక. వారికి మీ సేవలు కొంచెం విస్తృతపరచాలా, తద్వారా పార్టీ బలోపేతం చేయాలా. ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. శ్రీ సిటీ కోబెల్కో ఇండియా 15వ వార్షికోత్సవంలో శ్రీకారం. అన్నపూర్ణదేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి. పొదలకూరులో ఫ్రెండ్స్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభం. రాష్ట్రంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరిస్థితిపై పలువురు ఎమ్మెల్యేలు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చిన మంత్రి నారాయణ. మచ్చలేని నాయకుడు, అందుకే సింగిల్ విండో చైర్మన్ పదవి వరించిందని పార్టీ విజేతలను అధిష్టానం గుర్తిస్తుంది. టీడీపీ పార్టీ కోఆర్డినేటర్ శంకర్ రెడ్డి. సత్యవేడులో టీడీపీ పార్టీ పటిష్టంగా ఉంది. పార్టీలో ఏ గ్రూపులు లేవు, అందరూ కలిసికట్టుగా ఉన్నాం. మండల లక్ష్య ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి స్టార్ 9 లైవ్.